गुरु रूप प्यारी सत संगत जीओ, आओ मन बित्तियां एकाग्र करिए। गुरु चरणा च लवाइए हाजरियां लवाउंदे आ, मन बित्तियां एकाग्र करदे आ। गज के बोलना जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी सत संगत जीओ, अज आपां ने विचार करनी है कि धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी, पंजवें नानक 819 अंग के उत्ते कहन लगे, कहते बिरथी कदे न होवे जन की अरदास। विचार करनी, बिरथी कदे न होवे जन की अरदास। पातशाह ने क्या कि अगर कोई रब का प्यारा अरदास करता है परमात्मा के चरणों के विच तो व्यर्थ नहीं जाती। और हुण विचार करना है कि धन गुरु अमरदास महाराज जी तीजे नानक 1420 अंग दे उत्ते कह रहे, कहते बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। वो कहते बिना बोले ही सब कुछ परमात्मा जानता तो अरदास करने की लोड़ की। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। बड़ी हैरानगी वाली गल है कि गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं भी अरदास करो कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं भी अरदास करने की लोड़ की है, परमात्मा सब कुछ जानता, कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण आपां विचार करनी इस गल की भी धन गुरु नानक पातशाह खुद कहते भी अरदास करनी चाहिए। और ये बड़े चिर दा साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਮੀ ਅਰਦਾਸ, ਮਰਿਆਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਜਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
721 अंग के उत्ते विचार करना। की कहन लगे, कहते कि यक अर्ज गुप्तम पेस तो दर गोस कुन करतार। ध्यान नाल श्रवण करना। गुरु नानक पातशाह कहन लगे, कहते यक अर्ज गुप्तम। यक कहते एक नूं, ये फारसी च आ। किसी सज्जन ने पूछा कि गुरबाणी अंदर फारसी भी है, अरबी भी है, कई भाषावां ने, कारण की है? कारण सिर्फ इन्ना है, सुन लेना कारण की है। क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहब जी जगत गुरु है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी जगत गुरु है, तो गुरु नानक पातशाह भी जगत गुरु है। तो कदी विचार करना, कोई वरतावा कोई लंगर वरता रहा है। हुण देखो, जिद्दां हुण आपां कहीए कोरोना वायरस आ गया, बड़ियां संस्थावां ने सेवावां कीतियां। कई सज्जन गुरसिख प्यारे गुरु घर लंगर तैयार करके लैके जाया करते सी ते लोकां दे घरां 'च वंड के आंदे सी। हुण जिस बर्तन विच लंगर छकना है, वो इन्नी दूर वो कैरी नहीं करते सी, लैके नहीं जाते सी। ते जिथे लंगर वरताउंदे सी, वो अपने भांडे लै आउंदे सी, तो उन्हां दे भांडे 'च पा दिंदे सी, छक लैंदे सी। हुण ध्यान देना जरा, भोजन अलग चीज़ है ते भांडा अलग चीज़ है। ते गुरु नानक पातशाह कहन लगे, कहंदे जिहड़ियां भाषावां ने एक भांडा आ, पर इहदे विच जिहड़ी सोझी है वो सब दी खुराक एक है। भाषावां भांडा आ। भांडे हर किसी दे वक्खरे वक्खरे हो सकते हैं। ध्यान दिओ, जिहड़े लंगर तैयार करके गए गुरु घरों वरताउण लई, वो दाल सब्जी प्रशादे जिहड़े लैके गए वो सारे इक्को ही ने, पर जिन्होंने वंडते रहे उन्होंने भांडे वक्खो वक्खरे। किसी ने पतीले 'च दाल पवा ली, किसी ने थाली 'च पवा ली, किसी ने डोलू 'च पवा ली, पर विच पई दाल उही है, भावें वो पतीले 'च है, भावें डोलू 'च है, भावें वो कढ़ाई 'च है, भावें वो थाली 'च है, दाल इक्को ही है, स्वाद इक्को ही है। तो गुरु साहबन कहन लगे, कहते जिथे जिथे भी गुरु नानक पातशाह गए, अरब विच गए, ईरान च गए, इराक च गए, इस्लामियां कोल गए, जिथे भी गए उन्होंने भाषा विच, उन्होंने भांडे विच अपनी मत पा के लोगों को वंडते रहे, पर मत इक्को ही है। सारे जग लई मत इक्को ही है। किहड़ी मत? इस युग में शोभा नाम की बिन नामे शोभनोए। मत इक्को ही है, सोझी इक्को ही है। भांडे वक्खो वक्खरे ने, भाषावां वक्खो वक्खरियां ने, पर मत गुरु दी इक्को ही है। तां वो जगत गुरु है। जगत गुरु का मतलब की है? जगत गुरु का मतलब ही यही है कि सारे संसार नूं, सारी लुकाई नूं मत एक देनी, वो जगत गुरु है। तो की कहन लगे, कहन लगे फारसी दे विच कहंदा आपां इस्लाम है, उन्होंने मत वही दे रहे हैं। की मत दे रहे हैं? यक अर्ज। यक की है? एक। अर्ज की है? ध्यान देना, अरजोई फारसी दे विच अर्ज कहंदे ने, अरजोई कहंदे ने, पर धन गुरु नानक पातशाह उन्होंने गुरमुखी दे अंदर अरदास कहंदे ने। ते गुरु नानक पातशाह समझाउण लगे उस इस्लाम मत नूं, भांडा उन्हां दा, ते ध्यान दिओ जिहड़ी खुराक पाउण लगे अपनी मत पाउण लगे। भाषा उन्हां दी ते सोझी उही जिहड़ी संसार नूं वंडदे पए ने। की कहण लगे? यक अर्ज, कहंदे एक अरजोई गुफ्तम। गुफ्त की है? अंदर रखी हुई चीज़ उन्हें गुफ्त कहंदे आ। जिहड़ी चीज़ साडे अंदर पई है की है? गुफ्त है। अगे मां आ गया, गुफ्त मां। मां दा भाव मैं। हे परमात्मा मैं तेरे पेस तो, पेस किनू कहंदे? ध्यान देना,
ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਪੇਸ਼। ਪੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਜੋਈ ਪਰ ਹੈਗੀ ਗੁਫਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰਜੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਰਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਸਮੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਾਨ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ, ਪਾਛੇ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਹਉ ਹਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ? ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰਸਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਉਦਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਇਹ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਆਹ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਇਨਕ ਤੱਕ, ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜੁੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜੁੜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੀ? ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਪੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਕੌਣ? ਵਿਕਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਮਾਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਆਗੇ ਕੀਚੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਇਸ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁਣ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਕਸ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ, ਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬੀ 'ਚ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਨ, ਕੁਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੀ ਕਰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ। ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾ ਤੇਰੀ ਮਨਬਿਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬਾਹਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਆਜੇ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਹਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਾਏ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆ। ਤੇਰਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਹਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਪਰਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਤਾ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਆਦ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿਛੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗੁਫਤ ਆ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਜੀਓ ਕੀ ਹੈ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਚੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੌਤ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਚੱਲੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਊ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ। ਆਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਬਿਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸਿਫਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ, ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ? ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਹੱਕਾ, ਹੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਹੱਕਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਹੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਸੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਝੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕਿਹਾ। ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਬੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਬੀਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਉੱਠੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣ ਰਹੇ ਔਰ ਵਰਤਣ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ। ਦੱਸੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਬੀਰਾ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ, ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ। ਦੱਸੋ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ, ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ। ਦੁਨੀਆ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕਾ ਸੱਚ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਮ, ਕਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਕਰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਬੇਐਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਐਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਵਕਾਰ। ਤੇ ਬੇ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਦਗਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆ। ਆ ਜੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ, ਮੁਕਾਮੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਥਾਂ, ਟਿਕਾਣਾ। ਫਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਫਨਾ। ਤਹਿਕੀਕ ਸੱਚ ਆ। ਦਿਲ, ਦਿਲ। ਦਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ। ਤਹਿਕੀਕ ਸੱਚ, ਦਿਲ। ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ।
ਦਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲੈ। ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਜੇ, ਆਹ ਰਜੋਈ ਜੇ ਕਿ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਰਜੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰਜੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਜ਼ਾਰੀ। ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੋਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸਾ ਵਿਚਾਰ, ਕੈਸਾ ਵਿਚਾਰ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ ਅਜਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ ਅਜਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ, ਮਮ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ, ਸਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਸਰ ਮੋਹੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੜੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ। ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਨਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਅਜੇ ਮਰਨੇ ਨਾ, ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ।
ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੌਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨਾ, ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ, ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਭ, ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਮੋਹ, ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ, ਹੇਚ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੇਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣਦਾ, ਹੇਚ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਮਲਾ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਫੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਲ ਤੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਉਹਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਜਿਹਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ? ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਪਈ ਹੈ? ਜਾਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ, ਮੌਤ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨ ਦਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵਾਧੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 19 ਵਜੇ ਹੋਣੀ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਸਟੋਪ ਇਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਜੰਮਿਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਐਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰੋੜ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਪੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲਪੁਕ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੱਕ ਮਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤਮਗੀਰ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਨ। ਹੁਣ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਆ ਜਾਂ ਜਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਿਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਰਾਦਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ, ਕਸ ਕੋਈ ਵੀ, ਨੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਤੰਗੀਰ। ਦਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡ ਬੜੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਦਸਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਸਤਾਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਦਸਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ। ਦਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਪਕੜ, ਗੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਨਾਨੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਰਤਣਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਨਾਨੀ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਨਾਨੀ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਾਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਕਿ ਜੇ ਕਵੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਕਵੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਦਾ ਭਾਵ ਹੱਥ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਾਂਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿਅਫਤਮ ਕਸ ਨ ਦਰਦ ਦਾਰਦ ਚੂ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਆਖਰ ਵਿਅਫਤਮ ਕਸ ਨ ਦਾਰਦ ਚੂ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਖਰ, ਆਖਰ ਨੂੰ, ਅੰਤ ਨੂੰ। ਵਿਅਫਤਮ, ਵਿਅਫਤਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਵਿਅਫਤਮ ਕਸ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਦਾਰਦ, ਦਾਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਦਾਰਦ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚੂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਕਬੀਰ, ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਬੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਤਕਬੀਰ ਆ। ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਤਕਬੀਰ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਕਬੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਫਾਰਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਰ ਵਿਅਫਤਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਾਢੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾ ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਢੀਆਂ ਮਰੀ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਥੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨ ਗਾਇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਕਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਪਤ, ਆਖੇਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਤੇ ਕਹਿ, ਕੀ ਕਹਿ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਸਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੈਸੀ, ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ। ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਸਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਸਤਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ, ਦਰ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਘਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਚ। ਆਪਾਂ ਘਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਬੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਹਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਸਤਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਕਰਦੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਰ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਚੋਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜੋਈ ਤੱਕ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ, ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿੰਨੀ ਅਹਿਵਾਲ। ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਗਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨੇਕੀ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਰਜੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਈ ਦਾ ਪਾ ਇਹ ਚਿੰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਅਹਿਵਾਲ, ਅਹਿਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣਗੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੂ ਬਖੀਲ, ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੂ ਬਖੀਲ, ਬਦ ਬਖਤ। ਹੁਣ ਬਦ ਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਸੌ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਦ ਕਿਸਮਤ। ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਬਦ ਕਿਸਮਤ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਦ ਕਿਸਮਤ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੂ ਵਕੀਲ। ਵਕੀਲ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦ ਬਖਤ ਕੌਣ ਆ? ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲੀ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ। ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਓਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਮਨਾਵੇ, ਆ ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁਗਲੀ, ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਧ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਵੱਧ ਵਕਤ ਹਮ ਚੂ ਵਕੀਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਖੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸਮਝਦਾ। ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਦਬਖਤ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਦਬਖਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਸੁਣਿਓ, ਗਾਫਿਲ, ਮੈਂ ਗਾਫਿਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਚੇਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਫਿਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਕਹਾਂ ਗਾਫਿਲ ਸੋਇਆ। ਗਾਫਿਲ ਕੀ? ਅਚੇਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਬੇਨਜ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਬੇਨਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਬਾਕ, ਬਾਕ ਦਾ ਭਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਅਰਥੀ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਔਗਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ? ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੋਈ? ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਬਗੋਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆ ਗਈ ਅਵਸਥਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਨ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਤੁਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਚਾਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੇਵਾ। ਖਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਧੂੜ ਨੂੰ।
कहते फिर कृपा करो कि ਜਿਹੜੇ तेरे सेवक ने, ਜਿਹੜੇ तेरे च लीन ने, जिन्हों ने तेरे दर्शन कर ले, जिन्होंने तेरे च लीनता पा ली है, परमात्मा उन्होंने चरणों की धूड़ मेरे सिर च पा दे। कहना भाव कि उन्हों दे वचन, उन्हों दे बोल मेरी मत च टका दे। आज चरण धूड़ पाउणी, उन्हों दी खाक मेरे सिर च पा दे, मेरी मत च पा दे। कहना भाव तेरे विच मिले हुए ਜਿਹੜੇ तेरे तक पहुँच रखते हैं, उन्हों के वचन मेरी मत च टका दे, आ मेरे ते धूड़ पा दे। तू जदों मिलना मिल पई, कहना भाव जे उन्हों की धूड़ मैनू मिल गई, जे उन्हों दी मत मेरी मत विच टिक गई, तो परमात्मा तैनूं मिलना बड़ा सौखा हो जाना। मेरे ते कृपा कर। उन्होंने आ दात मंगी। इनू कहते हैं जो साडी बिरती इत्थे पहुँच जाती है, जो साडी बिरती इत्थे पहुँच जाती है, तो फिर धन गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे बिरथी कदे ना होवे। जन की अरदास, हुण देखो इत्थे हुण ध्यान देना, इत्थे जन अखर आया, इत्थे जन अखर गुरु अर्जन देव पासे वरते पे, इत्थे जन भगत आ। कहते इस अवस्था में पहुंची बिरती भगत हो जाती है। तो गुरु नानक पातशाह ने जन फिर अखर वरत्या दोबारा, नानक बगोए तो जन तुरा। ठीक है, भी ये भगत ये तेरे चरणों च पहुँच के तेनों बेनती कर रहा है कि मैनू उन्होंने सेवकों की चरण धूड़ मेरे सिर च पा दे, उन्होंने सेवकों के बोल मेरे अंदर वसा दे, मेरे ते कृपा कर दे। तो फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने की किया, बिरथी कदे न होवी जन की अरदास। कहते इस बिरती में पहुँचा, इस अवस्था में पहुँचा, जन है सेवक है परमात्मा का। कहते भी यदी अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती, यदी अरजोई, क्योंकि ये संसार तो उच्चा उठ चुका है। और पेश तो दा भाव भी ये परमात्मा के सामने पेश हो चुका। कहते फिर यदी कदी भी अरजोई अरदास व्यर्थ नहीं जाती, फिर इनू रहिंदे समय दे विच ही उस परमात्मा के दर्शन दिदारे हो जाते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उस परमात्मा च लीनता मिल जाती है। सो आ चीज़ आप विचारनी है, जिन्ना चिर आप ये चीज़ नहीं विचारांगे, ठीक है, तो साडी तो ये मन बिरती इदा रह जूगी। पर आप बनना किदां दा है? गुरु साहब बन कह लगे, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। कहते भी किसी पराए का दुख मन में नहीं रखना। कहता भाव किसी को दुखी वेख के आप खुशी नहीं मनानी, फिर फलाना सो दुखी है तो बल्ले बल्ले बड़ा आनंद आ यार, चंगी गल है, सगों दुखी है तो नहीं। पर का बुरा ना राखो चीत, कभी नहीं रखना, ठीक है। तुमको दुख नहीं भाई मीत। आंदा जेड़ा किसी की बुराई या केद बड़े माड़ा नहीं सोचता, वो असल च परमात्मा का मित्र है। कभी नहीं सोचना मन में भी फलाने का बुरा हो जाए तो चंगा है, फलाने का आ इदा हो जाए चंगा। कभी भी मन में किसी के प्रति माड़ा नहीं सोचना, ठीक है। ये गुरु साहब आप जी समझाते, तुहाडी बिरती उच्ची होती जाएगी, उच्ची होंदी होंदी एक दिन तुहाडी बिरती अंदर की अवस्था अपने आप ही रजोई के रूप से चली जाएगी, अरदास के रूप से पहुँच जाएगी, फिर परमात्मा तुहानूं मिल पाएगा। सो गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, मालिक चढ़दियां कला करे। आओ इत्थे ही समाप्ति करते फतेह के जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।